زلزلہ زدگان کے فنڈز میں خرد برد سے متعلق آرٹیکل۔ ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی۔ قبول کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ادارے نے احتساب بیورو کی جانب سے شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کی اطلاع دی تھی۔ یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ زیر تفتیش معاملے میں برطانوی امداد کا غیر ضروری استعمال ہو سکتا ہے۔ مانتے ہیں نیب کیس میں شہباز شریف کو کبھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ وزیر اعظم پاکستان پر گرانٹ میں خرد برد کا الزام نہیں لگا۔ برطانوی اخبار کی معذرت۔ ڈیلی میل کی جانب سے معذرت اپنے موقف کی تصدیق پر اللہ کے سامنے سربسجود ہوں۔ عمران خان اور ان کے حواریوں نے مسلسل 3 برس کردار کشی کی ہر حد پار کی۔ بے بنیاد الزامات سے میرا اور خاندان کا مذاق اڑایا گیا۔ ایمان تھا کہ صرف مالک کائنات ہی جھوٹ کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ غلط معلومات اور جعلی خبروں کی عمر مختصر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ ڈیلی میل کی معافی، مخالفین کے منہ پر تماچا۔ اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو سرخرو کر دیا۔ عمران خان اور شہزاد اکبر نے شریف خاندان پر بے بنیاد الزام عائد کیے۔ ڈیوڈ روز سے ٹاک شوز بھی کرائے گئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق مشیر احتساب کو بھی معذرت کرنی چاہیے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان کی مدد کے لیے سامنے آ گیا۔ ہر ممکن مالی امداد کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان نے عالمی اداروں کو قرض کی واپسی کے لیے $4.2 ارب کی درخواست کی تھی۔ سعودی عرب پہلے ہی $3 ارب کی مدت میں توسیع کر چکا ہے۔ بلومبرگ۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا تیسرا مرحلہ۔ میرپور ڈویژن میں تحریک انصاف کی مجموعی کامیابی۔ پی ٹی آئی نے ضلع کونسل میرپور کی 27 میں سے 21 سیٹیں جیت لیں۔ نون لیگ 3 پر کامیاب۔ ضلع کونسل کوٹلی میں بھی 60 میں سے 22 نشستیں پی ٹی آئی لے اڑی۔ 13 نون لیگ کے نام، 13 پر ہی پیپلز پارٹی فاتح۔ ضلع کونسل بھمبر میں تحریک انصاف 8 سیٹوں پر فتح کے ساتھ سر فہرست۔ نون لیگ کا دوسرا نمبر۔ تحریک انصاف میونسپل کارپوریشن میرپور میں 23، کوٹلی میں 4 نشستوں پر کامیاب۔ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ خان صاحب نے کہا ہے ان کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ آپ بیچ دیں۔ سابق خاتون اول کی مبینہ گفتگو۔ ضرور مرشد کر دوں گا، زلفی بخاری کا مبینہ جواب۔ پہلے کہا جا رہا تھا گھڑیاں عمر ظہور نامی شخص کو بیچی گئیں، لیگل نوٹس بھیجا تو اب نئی کہانی سامنے آ گئی۔ میں نے کوئی گھڑی لی نہ ہی فروخت کی۔ ایسی آڈیو تو بچے بھی بنا لیتے ہیں۔ اخراجات اپنی جیب سے ادا کرنے کو تیار ہوں، فوری فورنزک کرایا جائے۔ زلفی بخاری کا رد عمل۔ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا میری شاپ کے خلاف کہ جی یہ میں نے عمران خان کی کوئی گھڑی خریدی ہے گراف کے نام سے۔ اس کا میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں کہ نہ میں نے وہ واچ خریدی اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے، نہ وہ میرا بل ہے، نہ میرے سائن ہے، نہ وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے۔ یہ جو ہے سارا میرا مس یوز ہوا ہے، میری اپنا اسٹیمپ اور میرا سارا کچھ۔ گھڑی خریدی نہ ہی معاملے سے کوئی تعلق ہے، خبریں صرف پروپیگنڈا ہیں۔ بل میری دکان کا ہے، نہ ہی دستخط اور لکھائی۔ میری مہر کا غلط استعمال کیا گیا، بلا وجہ گھسیٹا گیا تو قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ مبینہ خریدار محمد شفیق کا موقف۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مشن۔ عمران خان کی اٹک جہلم، چکوال اور سیالکوٹ کے ارکان اسمبلی سے مشاورت۔ فوری اور شفاف الیکشن ہی تمام مسائل کا واحد حل۔ صوبائی اسمبلیاں توڑنے کے بعد حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ پرویز الہی پر مکمل اعتماد ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جب کہا جائے گا وہ فیصلے پر عمل کریں گے۔ عمران خان کی گفتگو۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی ویلاگرز کے ساتھ بھی میٹنگ۔ سلیمان شہباز کی واپسی NRO2 کا حصہ قرار۔ وقف لیگ آزاد جماعت ہے، اس نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا ہے تو اسمبلیاں توڑنا پڑیں گی۔ فواد چودھری کی میڈیا ٹاک۔ رجیم چینج کے بعد $2 ارب ملک سے باہر چلا گیا۔
नालायक टोले की नाअहली के बायस मईशत का बेड़ा गर्क, पूरा पाकिस्तान तबाही की तस्वीर बना हुआ है। हमाद अजहर की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब कहेंगे वापस कर देंगे। हर मौके पर पीटीआई चेयरमैन के साथ है। मोनिस इलाही की यकीन दहानी। पीटीआई और काफ लीगी क़यादत की लाहौर में एक और मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। मुल्क में सियासी इज़्तिराब पैदा किया जा रहा है। गुज़श्ता 3.5 सालों में पाकिस्तान की मईशत को और मईशत की इमारत को जमीन बोस किया गया। खुद घड़ी चोर और खुद फॉरेन फंडिंग चोर, ज्यादा बातें मत करो और शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारा करो। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशें जारी। मनसूबाबंदी के तहत सियासी इज़्तिराब पैदा किया जा रहा है। इदारों और पार्लियामेंट को कमजोर करने की कोशिशें भी जारी। घड़ी चोर शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारे, वरना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान का क्वेटा में खिताब। एक तरफ पंजाब हुकूमत ख़त्म करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर में मैं पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दूंगा, साथ साथ में जो है वो मजीद वज़रा से भी हलफ उठवा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त वहाँ पे बहुत बुरी पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में। लोग ये कह रहे हैं कि जी हर एक को भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। पीटीआई की हुकूमत वहाँ पे अमन अमान को कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। जो चंदे जिन लोगों ने जमा किए सियासत की आड़ में, उसने ये सारा ड्रामा किया और जो पैसे उस चंदे के मिले उसको जो भी बता रहे थे मैराथन हमने की और टेलीथॉन की और हमें ये पैसे मिले, वो पैसे सारे के सारे लॉन्ग मार्चों में उड़ गए। एक तरफ असेंबली तोड़ने की बातें, दूसरी जानिब काबीना में तौसी। पंजाब में अजब सियासत हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात खराब। हर किसी को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। मईशत की तबाही की इमरान न्याजी हैं। सिंध हुकूमत रिलीफ के मंसूबों पर अमल पैरा है। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आज तीसरा रोज। लाहौर में मलिक करामत खोखर की क़यादत में रैली। इब्तिदाई मरहला 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 15 अरब रुपए फ्राहम करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने रूस से 4.5 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत भी दे दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तेल और गैस की तलाश के लिए मुअत्तल लाइसेंस बहाल। तमाम दोस्त ममालिक का और दूसरे ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर सामान पहुँचाया। हमारी अफवाज पाकिस्तान का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है। वफाकी वजारत खजाना ने 70 अरब रुपए मुहैया किए चारों सूबों के लिए। एक जो घर है उसका मॉडल ये है, 2 कमरे हैं, एक टॉयलेट है, छोटा सा किचनेट है। तमाम मुखय्यर हजरात को उनसे मैं मुल्तमस हूँ कि आएँ आज इस एग्जाम्पल को, इस मिसाल को अपना लें। सैलाब ज़दगान की बहाली कमीशन। वज़ीर आज़म ने डेरा इस्माइल खान और टांग के मुतासरीन के लिए रिहायशी यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। चाबियां भी तकसीम। कुदरती आफत ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। महदूद वसाइल के बावजूद घरों की छत की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ का भरपूर इमदाद पर आलमी बरादरी से भी इजहार तशक्कुर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। जनरल साहिर शमशाद और जनरल आसिम मुनीर को एजाज से नवाजा गया। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान की भी शिरकत। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म। तहकीकाती टीम कीनिया जाना चाहे तो हुकूमत फंड्स दे। हुकाम किसी भी रुकावट पर अदालत से रुजू कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हर 2 हफ्ते बाद पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात, सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत का वज़ीर आज़म के साहिबजादे को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म। सुलेमान शहबाज 11 दिसंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। MQM का मुतालबा तस्लीम, एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील। वज़ीर आला सिंध ने मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा मंजूर कर दिया। मुत्तहिदा के तजवीज़ करदा डॉक्टर सैफुर रहमान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा। रवा माली साल के इख्तिताम तक 650 अरब रुपए के फंड्स इस्तेमाल करने का हदफ है। जनूबी पंजाब की तामीर और तरक्की के लिए 255 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मंसूबों की बरवक्त तकमील से अवाम को रिलीफ मिलेगा। चौधरी परवेज लाही का पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। चौधरी मोनिस लाही और हुसैन लाही की भी इजलास में शिरकत। चीनी सदर की सऊदी शाही महल में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और चीन के दरमियान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत।